بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa depan kita mulakan terlebih dahulu dengan bacaan hizib. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita sampai, mulakan hizib bahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Azim, Ya Halim ya Alim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الجن والشياطين لسليمان، وسخر لنا كل بحر، ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا.
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, insyaAllah kita mulakan dengan kitab yang pertama kita, kitab Sulamus Sibyan, kitab fiqh Sulamus Sibyan. Nanti lepas break nanti kita akan mula baca hari ini kitab Tauhid, nota asas Tauhid. Bagi yang tak dapat buku ataupun tak beli lagi, kita ada orang infak, ada Allah Ta'ala infak, jadi tuan-tuan boleh ambil. Kat mana? Ada di tengah tu. Bagi orang tak ada lagi boleh ambil. Kita akan baca nanti lepas break nanti. 3 kitab lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Muka surat 95 tu panas. 95 masih lagi dalam tajuk syarat sah. Yang ke berapa syarat sah yang ke-8 Kita dah bincang syarat sah yang ke-7. Syarat sah ke-7 wajib menutup aurah. Sambung ini 96 kita dah baca 95 tu aurah lelaki, kita dah baca. Kita sambung aurah perempuan. Muka surat 96. Dalam perbincangan dalam syarat ke-7 daripada 9 syarat dalam kitab kita ini, mesti kita patuhi sebelum takbiratul ihram, mesti kita tutup aurah. Jadi aurah dalam sembahyang bagi lelaki kita dah bincang, kawasan aurah bagi lelaki dan cara tutup. Kita kena tahu 2 benda. Satunya kawasan yang wajib dikatup, dan teknik ataupun cara menutup aurah bagi lelaki. Begitu juga bagi perempuan, kita dah bincang bulan lepas. Kawasan yang wajib ditutup di dalam sembahyang bagi perempuan, dan juga teknik ataupun cara menutup aurah bagi perempuan di dalam sembahyang. Dia berbeza cara dalam sembahyang dengan cara di luar sembahyang. Dia berbeza peraturan. Baik, ini tajuk tambahan dalam kitab kita ini. Tambahan dia aurah di luar sembahyang, sebagai tambahan. Walaupun kita fokusnya aurah dalam sembahyang, tapi kita nak tahu juga sebagai tambahan dalam kitab lain, kitab yang besar dia kumpul aurah lelaki dan perempuan di luar sembahyang. Kita nak tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, aurah perempuan tajuknya. Aurah lelaki kita dah bincang di luar sembahyang ada 3 aurah. 3 aurah ni 3 tempat yang wajib dikatup mengikut situasi. Tu jangan pening pula 3 aurah tu. Kita kena faham dulu aurah tu, kita dah sebut bulan lepas. Aurah ni merujuk kepada kawasan yang wajib, bukan sunat, kawasan yang wajib ditutup. Tu dipanggil aurah. Dalam bahasa syarak aurah. Dalam bahasa kita dipanggil ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nazrahu. Kawasan yang wajib dikatup dan haram dilihat. Tak boleh dedahkan, haram.
Dan tak boleh tengok haram. Kerana aurah. Pendek je syarah guna bahasa dia aurah. Kalau kita tak tahu sebut aurah, terpinga-pinga. Aurah. 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 Dia tak tahu aurah apa dia. Tu tu. Kenapa tak tutup aurah ni? Mana? Ni buah dagu ni aurah. Apa aurah? Dia pun tak tahu aurah. Auratun itu ialah kawasan yang wajib ditutup. Ni, dagu ini kawasan wajib ditutup bagi perempuan. Ni wajib ditutup bagi perempuan. Yang tak wajib ditutup, kita akan bincang. Dia ada khilaf qaul dhaif yang kita duk pakai tu. Tangan, muka, qaul dhaif tak wajib ditutup, boleh buka. Tapi tangan, muka, kena tahu mana muka. Bawah ni bukan muka. Apabila kita sebut aurah, terbayang dalam minda kawasan ataupun tempat yang wajib ditutup. Bagi lelaki dia ada 3 tempat yang wajib ditutup mengikut situasi. Tu. Kita dah bincang, kita tak ulang lah, kita nak jimat masa. Kita terus kepada aurah perempuan. Dan bermula aurah perempuan. Kita tengok aurah perempuan ini dalam kitab kita ni dia agak detail, dia separate perempuan hamba dengan perempuan merdeka. Perempuan hamba ada 3 aurah, perempuan merdeka ada 4 aurah. Lelaki ada 3 aurah. Tu kena betul-betul fokus sebab silap bahaya. Dia kesan dia haram. Sepatut dia tak boleh buka ni, tiba-tiba dia buka aurah. Dia tak tahu. Depan sepupu tak boleh buka aurah. Dia tak tahu kawasan wajib dikatuk mengikut situasi. Situasi di hadapan sepupu, di hadapan orang yang haram kahwin. Dia di hadapan orang yang boleh kahwin. Sepupu tu boleh kahwin. Mana? Lelaki. Kalau lelaki, wajib katuk pusat hingga lutut. Itu lelaki. Depan sepupu, pusat hingga lutut. Jadi pusat hingga lutut itu dipanggil aurah. Itu dipanggil kategori aurah tu. Yang kata aurah ada 3, aurah ada 4 tu. 4 kawasan yang wajib dikatuk mengikut situasi. Okay. Kita tengok perempuan dulu. Perempuan hamba dia ada 3. Dan bermula aurah perempuan. Dan bermula kawasan yang wajib dikatuk bagi perempuan. Tu. Kalau nak terjemah. Tapi kita tak payah terjemah dah sebab kita dah faham aurah. Tapi kena faham betul lah. Jangan aurah tak nampak dalam minda. Aurah duduk di bibir tu tanda tak faham. Bermula aurah tak terbayar apa pun dalam minda. Tu tak kenal lagi. Tu kena betul-betul ulang bagi dia kenal. Aurah kawasan yang wajib dikatuk. Kawasan mana? Tu kita nak belajar. Kawasan mana? Tu yang ada 3 tu. Nak tahu kawasan mana 3. Bermula aurah perempuan hamba dalam sembahyangnya dan dalam khulwah dan di hadapan lelaki. Ni situasi. Dia ada cara bilan mudah. Nanti bulan depan ni kita minta pengurusi sediakan whiteboard. Whiteboard ni dia nampaklah, kita tengok carta, kita buat carta. Cara nak bilan aurah mengikut teknik simple. Dalam kitab ni dia memanglah arah akademik, dia tak adalah sistem mudah, kena faham sendiri ya. Jadi kita bilan mengikut cara mudah. Apabila kita ikut cara mudah, kita sebut, kita nampak aurah lelaki ada 4. Mana je kata 4 tu? Pusat hingga lutut, situasi dia macam mana? Seluruh badan situasinya macam mana? Berdepan dengan siapa? Duk seorang kubur dan dubur bila? Situasi macam mana? Berdepan dengan siapa? Tu. Baik. Aurah hamba dulu. Kita tengok aurah hamba. Hamba ni perempuan hamba. Hamba ni selalulah kita sebut dah topik kitab lain. Maksudnya hamba tu status dia hamba. Status perempuan tu hamba. Belum dimerdekakan. Walaupun sekarang tidak ada hamba, hukum hamba tetap berjalan. Termaktub dalam perlembagaan Islam, ada peruntukan hamba, peraturan hamba. Apabila berlaku khidaman hamba, hukum dah ada. Berlaku peperangan negara Islam dengan negara kufar, negara kafir. Maka tawanan orang kafir itu boleh dijadikan hamba. Kerajaan Islam boleh jadikan hamba. Siapa nak jadikan hamba? Pemerintah tertinggi di dalam kerajaan Islam, iaitu sultan. Sultan sahaja yang sah akad hamba. Ataupun dia bagi wakil kepada qadhi, dia wakil kepada sesiapa, baru boleh akad. Macam inilah
Akad nikah ni siapa? Wali hakim. Sultan je boleh akad nikah. Tak larat dia lah kerja akad nikah orang. Maka dia pun turunkan kepada hakim. Hakim turunkan kepada qadi. Qadi turunkan kepada imam. Imam dia tak turun lah. Mereka imam turun kepada orang wakil dia lah. Tapi setakat ni jarang imam wakil. Wakil orang, dia sendiri angkat. Tak ada lagi imam lah. Tak wakil lagi. Tak dibenarkan wakil. Kalau wakil kira salah kuasa, kena tangkap. Sebab tu dia tak benar mudah-mudah iman wakil. Saya hari ni busy lah, saya ada kerja ni. Boleh tak tolong akad nikah pasangan ni? Iman wakil. Asal boleh. Tapi kalau hakim tak benarkan wakil, tak boleh. Tak sah. Sebab dia panggil, kita ni ada kuasa ni kerana diberikan oleh hakim. Diberikan oleh sultan. Maka sultan buat peraturan, hanya imam. Imam tak dibenarkan wakil pada orang lain. Itu tidak sah akad. Jadi, hamba sama. Siapa yang nak akad jadi hamba? Akad jadi hamba ialah kuasa pemerintah tertinggi di dalam kerajaan Islam, sultan. Sultan kata, dia bagi dua pilihan. Pertama, tawanan ini, adakah kamu nak masuk Islam? Ataupun pilihan kedua, hamba. Dia tolak, tak nak masuk Islam. Jadi auto dia akan jadi hamba. Cuma dia tak auto hamba. Akad. Macam mana lafaz dia? Sultan kata, aku jadikan semua tawanan ini sebagai hamba. Maka lafaz dikandang lafaz mazhab Syafi'i. Maka lafaz itu siap je lafaz auto jadi hamba. Tu. Apabila hamba, status dia macam mana? Ada orang beli. Maka dia pun, kerajaan pun buka tender. Siapa nak beli hamba? Lelong murah-murah. Huduh-huduh ni 2,000, 1,000 je. Handsome ni mahal 10,000. Hamba perempuan ni muda, cantik 20,000. Buka tender, siapa berani? Orang yang beli dulu siapa? Geng Khairiyah. Orang lain tak tahu. Nak jual beli hamba, apa dia kata hamba ni? Kami dah tahu dah hukum. Amirul lepas lagi queue. Lepas lagi queue beratur. Baik, itu hamba. Macam mana apabila kita beli je hamba milik kita? Kita beli, bawa balik rumah, milik kita. Macam mana aurah dia dengan tuan? Tak ada aurah. Dia dengan tuan tidak ada aurah. Kalau hamba itu lelaki, tak apalah, kita faham. Kalau hamba itu perempuan, dengan tuan dia tidak ada aurah. Tapi kita nak bincang ni dia dengan orang lain. Tengok. Dalam sembahyang, satu situasi. Dia tak cerita lagi aurah. Sebab tu cara bilang kita mudahnya, kita akan bilang macam ni. Aurah hamba yang pertama, mana dia? Pusat hingga lutut. Wajib dia katuk pusat hingga lutut. Situasi dia bila? Pertama dalam solat. Hamba ni dalam solat, hamba perempuan dalam solat tak wajib dia pakai tutup semua badan macam orang perempuan biasa. Tak wajib. Yang wajibnya ialah ikut macam lelaki. Walaupun dia perempuan. Sebab dia status hamba. Dalam kitab besar ulama bincang, kenapa Allah tak mewajibkan tutup semua? Kerana dia perempuan. Sedangkan dia perempuan, kenapa tak wajib tutup semua? Kerana tidak nak membebankan kepada owner dia, pemilik dia, untuk beli. Sebab hamba ni dia semua tanggungjawab tuan. Dia tak boleh berjual beli apa, dia tak ada harta. Barang pakaian dia dibeli oleh tuan, makanan dia disediakan oleh tuan, tempat tinggal dia disediakan oleh tuan. Tu hamba. Jadi kenapa Allah melonggarkan ketika mereka salat tak wajib seluruh badan walaupun dia perempuan, hanya pusat hingga lutut. Tu situasi pertama, pusat hingga lutut. Aurah pertama pusat hingga lutut bila? Ketika dalam salat pertama. Yang kedua dia kata di dalam khulwah, ketika hamba duduk seorang diri, wajib katuk pusat hingga lutut. Ini aurah pertama. Pusat hingga lutut ini situasi dia dalam solat. Yang keduanya ketika duduk seorang diri. Dan yang ketiganya di hadapan lelaki yang mahram. Kalau hamba tu dia ada mahram dia, adik-beradik dia, anak saudara dia, bapa saudara dia, maka wajib katuk pusat hingga lutut saja. Hak lain tak wajib katuk. Ni hukum asal ni. Kita bincang hukum asal. Asalnya badan tak payah pakai baju. Pusat hingga lutut. Tetapi kalau menimbul fitnah, orang tengok dia lain macam, tak pakai baju ni sebab dia perempuan, wajib aradi. Ni cerita hukum asal.
Asalnya hukum, kalau duduk depan adik-beradik dia, duduk depan bapa saudara dia, duduk depan anak saudara dia, wajib katutnya ialah pusat hingga lutut. Siapa ni? Hamba perempuan. Kalaulah dia di hadapan mahram dia, hak asal. Tapi kalau ada unsur baru muncul, apa dia? Fitnah. Yang ni orang tengok dia ni lain macam, menyebabkan hukum aradi haram, kena katut. Itu dia panggil wajib aradi. Kita tak bincang wajib aradi, kita nak bincang asal dulu. Jadi asalnya hamba ni wajib tutup pusat hingga lutut saja ketika dia berada di depan lelaki yang mahram, yang haram dia kahwin. Dan di situasi yang keempat, dan ketika dia berada di hadapan perempuan yang Islam. Empat tempat ni, empat situasi ni. Aurah yang pertama, aurah pertama dia pusat hingga lutut ketika dia berada pada empat situasi. Ketika dia duduk seorang diri, ketika dia dalam solat, ketika dia depan lelaki yang dia haram kahwin, ketika di hadapan perempuan, sesama perempuan. Habis. Maka iaitu antara pusat dan lutut. Itu aurah pertama. Dia sebut aurah duduk belakang. Dia bilang situasi dulu. Itu cara dia lah. Cara kita bilang tempat dulu. Mudah ingat. Aurah, sebab dia aurah 3 ni. Pertama, pusat hingga lutut. 4 situasi. 4 situasi ni tutup pusat hingga lutut. Jangan tersilap. Jangan duduk depan perempuan sama perempuan, dia dedah juga. Tak boleh. Depan perempuan sama perempuan, kepala lutut wajib dikatut juga. Wajib aradi. Tak boleh nampak kepala lutut. Walaupun sesama perempuan, geng-geng perempuan duduk menyembah, duduk mempawang geng dia sambil minum kopi. Selok kain. Haram. Sama-sama kita, apa nak haram? Dan laki lah ni kita tak contoh. Laki dah biasa dah. Perempuan sama perempuan. Laki dah lepas, dah boleh lepas. Ni perempuan hari ni. Dia selok kain tu. Ni, kepala lutut dekat luar. Kepala lutut dekat luar. Depan siapa? Perempuan. Haram. Kenapa? Situasi depan perempuan sama perempuan wajib pusat hingga lutut. Baju tak apa. Tak pakai baju pun tak apa. Asalnya tak apa, tak pakai baju. Tapi kalau timbul fitnah. Fitnah ni orang Melayu tak faham ni. Bukan fitnah orang Melayu. Fitnah orang Melayu ni melemparkan fitnah pada saya. Tu bukan. Tu fitnah orang Melayu. Dengan makna tuduhan, dusta. Ni fitnah bercara. Fitnah syarak, kalau dia tengok rasa lain, itu fitnah. Walaupun tak ada syahwat. Syahwat lain, fitnah lain. Lepas tu nanti kita bincang kesimpulan. Melihat yang ada keinginan, haram. Melihat yang timbul fitnah, haram. Keinginan, syahwat dia. Rasa nak, tu syahwat. Tak ada rasa nak pun, tapi rasa lain. Rasa tengok tu macam handsome, rasa tengok tu rasa macam cantik. Itu fitnah. Dia fitnah, dia mula dengan fitnah, baru timbul keinginan. Kita layan fitnah ini, akan timbul keinginan. Barulah timbul keinginan nafsu kita. Sebab tu dia mula fitnah dulu. Jadi jangan kata keinginan, fitnah pun haram. Fitnah. Kita tengok dia tak pakai baju. Perempuan ni sama perempuan. Lain macam body kau. Fit lain macam. Contoh. Senyum hari. Contoh. Haram. Wajib katut. Asal tak wajib pun katut. Sambil duduk membawa tu. Tak ada masalah apa. Tak pakai baju. Asal. Tapi kalau timbul fitnah, wajib. Tu hukum asal ni. Bicara asal. Jangan terkejut pula. Yang kata, boleh ke tak pakai baju Ustaz? Boleh lah hukum asal. Tak boleh lah. Malu-malu lah. Itu kata sunat ni cerita asal. Ada hukum sunat pakai. Ada hukum wajib aridi pakai. Kalau fitnah, wajib aridi pakai. Kalau tak timbul fitnah, tak pakai pun tak apa. Kawan aku ni memang orang bagus. Sunat pakai. Pakai baju ni, untuk sembang dengan kawan kita, sunat pakai baju. Pahala sunat. Ni kita cerita step by step lah. Ikut-ikut. Habis yang tengok aurah yang kedua. Dan yang kedua, dan aurahnya, aurah perempuan hamba di hadapan lelaki yang ajnabi. Kalaulah hamba kita ni di hadapan lelaki
yang boleh dia kahwin. Tak kisahlah sepupu dia boleh dia kahwin, dua pupu dia lagi boleh kahwin. Kawan tak payah tanya. Kawan tak payah tanya. Nanti tanya pula, ni rakan sekerja saya. Ada kaitan langsung. Sepupu pun tak boleh. Sepupu pun boleh kahwin. Jangan tanya, saya boleh tak? Saya taklah berkira sangat dengan kawan sekerja ni, office mate saya ni. Dah biasa dah kami. Itu soalan yang teruk sangat. Sepupu pun tak boleh. Sepupu pun wajib pakai tudung, tak kena pakai baju, kena tutup lengan ni. Hanya dibenarkan muka dengan tangan je. Ajnabi, tu dipanggil ajnabi. Mudah bahasa kita, apabila kita sebut ajnabi, dalam minda kita nampak orang yang boleh kahwin. Tu larah bahasa. Kalau mahram, dalam minda kita nampak haram kahwin. Yang kita bincang malam tu 18 tu. Kita bincang dalam kitab tasawuf, 18 orang haram kahwin. Itulah mahram. Kalau kata ajnabi, ajnabi ni bukan ajnabi lughah ittisaliyah, bukan istilah bahasa Arab. Bahasa Arab ajnabi foreigner. Orang Arab kalau foreigner datang, orang luar datang, dia kata ini ni ajnabi. Maknanya orang asing. Ini dalam syarak ajnabi orang asing maksud apa? Orang yang boleh kahwin, bukan keluarga kita. Tu orang asing tu. Ni orang luar. Orang luar ni maksudnya bukan ahli keluarga kita, boleh kahwin. Sepupu keluarga kita tapi boleh kahwin. Tu dia kena, jangan faham makna lughah, dia kena faham syarak. Kalau lughah ajnabi sepupu tak panggil orang luar. Sepupu dia keluarga juga. Tapi syarak sepupu dia anggap sebagai ajnabi. Dia anggap sebagai orang boleh kahwin. Tu bahasa syarak. Jadi nak faham fiqh ni mudah je tuan-tuan. Setiap larah bahasa tu apa faham. Itu je. Faham larah bahasa, yang kedua ingat hukum. Mudah. Nak ingat hukum, ingat syarak. Itu dia teknik menguasai ilmu fiqh. Step pertama, setiap laras yang digunakan oleh bahasa syarak itu faham. Apabila disebut ajnabi apa, mahram apa, faham. Yang kedua, dia nak hukum, nak keluarnya hukum, dia ada disiplin. Jangan terus haram, dia ada disiplin. Dia kena ingat, dia akan ada syarat. Allah tetapkan syarat apa sebelum keluar haram. Maka kita kena ingat syarat dia. Barulah keluar haram ataupun tak haram. Tak cukup syarat, tak ada hukum. Cukup syarat, keluar hukum. Tu. Baik. Aurah yang kedua dia kata apa? Dihadap aurahnya sekalian badan. Ini aurah kedua. Baik, aurah kedua hamba seluruh badan. Dia ada satu je mudah, satu je. Seluruh badan ni, hamba perempuan di hadapan lelaki yang boleh dia kahwin. Seluruh badan wajib katu. Dia kata seluruh badan wajib katu. Dalam kitab Jawi, kitab Arab sama je. Seluruh badan. Sebab itulah ulama tafsir. Maksud seluruh badan ini, qaul dhaif kata melaikan muka dan tangan. Tapi biasanya orang tak sebutlah, orang sebut melaikan muka dan tangan. Kalau kitab besar, kitab biasa, dia akan sebut sama je. Seluruh badan. Maka kita pun kata melainkan muka dan tangan. Itu biasa dah. Kita tak cerita dah melainkan muka dan tangan. Maklum dah mazhab kita. Secara umumnya. Tapi secara detailnya, dalam kitab besar dia sebutlah, yang kita kata melainkan muka dan tangan itu qaul Iman Rafi'i. Ni seluruh badan ni, ini qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, qaul Imam Nawawi. Tu larah bahasa tu. Jadi seluruh badan maksud apa? Seluruh badan ni wajib dia katuk semua. Mula daripada kepala sampai kaki. Wajib katuk. Mula daripada kepala sampai kaki. Ni mu'tamad. Muka pun kena pakai purdah. Tangan pun kena pakai glove. Depan orang yang boleh berkahwin. Ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Kena pakai purdah, kena pakai sarung tangan. Seluruh badan. Ini qaul mana? Qaul Imam Nawawi. Ada pun yang biasa yang kita duk sebut itu, itu melainkan muka dan tangan boleh dibuka.
Tapi aurah juga. Yang kata tak aurah. Aurah. Nisbah haram tengok. Tapi boleh buka. Boleh buka. Itu qaul Imam Rafi'i dalam mazhab kita. Tapi tak ingat pun tak apalah. Ingat boleh buka muka dan tangan. Boleh buka. Tak wajib tutup pun. Tak ingat perbahasan detail dari segi ilmiah pun tak apa. Hak tutup pun tak apa. Hak buka pun tak apa. Dua-dua tu sama. Mazhab kita juga. Bukan mazhab orang. Mazhab kita. Cuma untuk lebih detailnya kita tahu orang muda dia ingatlah. Yang tutup semua itu qaul Imam Nawawi, qaul Mu'tamad dan mazhab Syafi'i. Adapun yang boleh buka muka dengan tangan itu, yang kita dah amal itu qaul Imam Rafi'i dalam mazhab kita juga dipanggil qaul dhaif. Untuk cerita pun qaul dhaif. Tempat-tempat yang dia tak nak cerita. Pasal telekung tu dia cerita. Mu'tamad tak nak cerita dhaif pula. Tempat tutup muka tak cerita pula. Aurah di luar. Kacau, dia pun tahu kacau kalau dia kata wajib tutup semua. Semua rakyat Malaysia bangkit. Ada senyap dia. Ini isu pasal telekung je. Telekung pun ada khilaf juga. Ibn Hajar dengan apa nama ni mazhab kita. Ibn Hajar dengan Syekh Ramli sama juga khilaf. Ibn Hajar pakai telekung tingkat tak sah. Kena telekung labuh, telekung solat perempuan labuh. Tingkat tak sah. Ada qadha yang kata sah, singkat pun. Sebab perbahasan apa? Tu bawah tu. Dikira sisi pandang bawah ke sisi tepi? Qadha yang kata kira bawah, tak kira tepi. Mu'tamad kata tepi, berkhilaf. Dah ada khilaf. Ni pun sama. Wajib tutup semua. Tutup semua kata sesak. Pelik. Di kampung lah kita di bandar tak berani kata sah. Di kampung dia kata Allahu Akbar, apa pakaian macam ni? Dia tu pakai macam pakai t-shirt aja. Dia biasa pakai t-shirt aja pergi mana hala pun pakai t-shirt aja. Perempuan tengok orang pakai siap pakai berpurdah, terkejut dia. Ni daripada mana ni dia kata ni? Pelik. Yang Mu'tamad itulah dipelikkan. Yang sebenarnya itulah Mu'tamad mazhab Syafi'i. Baik habis. Jangan pelik. Dia kata aurah di hadapan laki ajnabi, aurahnya sekalian badan. Seluruh badan tu dia cakap. Tu, baik. Dan terakhir, dan aurah di hadapan perempuan kafirah, maka iaitu baran, tempat yang lain daripada baran, daripada tempat yang zahir waktu bekerja. Baik. Ini aurah yang ketiga bagi hamba. Iaitu dia wajib tutup. Pertamanya pusat hingga lutut, 4 situasi. Yang keduanya seluruh badan, 1 situasi depan lelaki yang boleh kahwin. Dan yang ketiganya situasi 1 juga depan perempuan kafirah, perempuan kafir, perempuan non muslim. Wajib tutup mana? Seluruh badan. Tak boleh buka rambut. Melainkan yang dia boleh buka ialah kawasan zahir waktu dia bekerja. Waktu bekerja bukan kerja di luar, kerja di rumah. Kalau orang perempuan kerja di rumah, kerja di dapur, dia boleh sising tangan. Ni sising macam ni. Ni dia panggil ketika orang perempuan bekerja di dapur, basuh tangan, dia sisin lengan. Sakat mana dibenarkan sisin? Ni je. Siku. Maka di depan perempuan kafirah, ingat, jangan buka tudung. Tak boleh buka. Kenapa? Haram. Kerana aurah depan perempuan kafirah, seluruh badan. Allah jaga kemuliaan orang Islam. Perempuan ni, perempuan Islam. Allah jaga kemuliaan. Rambut mulia. Tak boleh dedah pada orang perempuan kafirah. Masuk Islam dulu baru boleh tengok rambut. Selagi tak masuk Islam, Allah tak benarkan tengok rambut. Mulia orang Islam ni. Tak boleh. Menentang non-Muslim, kita pun buka dedah habis aurat kita. Dengan kaki belunjuk. Tu. Roommate. Bahaya di kampus tu. Masa saya dulu lah, kampus. Saya salah seorang esko. Esko hal ehwal agama. Jadi pegang portfolio agama. Kena atas kepala kita lah. Masa tu ada non-Muslim diletak dalam satu bilik, roommate. Bilik tu ada bilik 2 orang, ada bilik 3. Biasanya 2 je. Ada yang 4 pun ada. Budak-budak baru dia pun 4. 2 non-Muslim, 2 Islam. Kita pun suara pada hal ehwal pelajar. Tak boleh disatukan. Hukum haram. Tak dengar pun.
Tapi tak apalah, at least kita dah suarakan hukum tak boleh. Halwa pelajar kata, apa ni tak pernah dengar ni, dia kata ni, mana boleh tak boleh. Peraturan kita boleh, dikira peraturan dia lah. Tapi sekurang-kurang kita dah menyuarakan pandangan syarak tak dibenarkan untuk letak non-Muslim dan Muslim satu bilik. Kenapa? Susah, kesian student ni takkan 24 jam nak kena pakai tudung. Kena satukan Muslim sama Muslim sahaja. Jadi waktu bekerja sekarang ni je boleh buka. Ni siku tak payah. Sakat siku. Jadi depan wanita kafirah hanya wanita Islam boleh buka muka, tangan hingga siku. Ini je. Boleh buka. Habis. Kesimpulan, kalau hamba perempuan ada 3 aurah. Okey, settle. Kita tengok kita pula. Ini yang praktikal dengan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula aurah perempuan merdeka. Dia ada 4. Merdeka ni ada 4. Dia lebih kurang 3 juga. Tambahan 4. Dan bermula aurah perempuan yang merdeka dalam sembahyang, iaitu sekalian badan. Jadi 4 tu dia asingkan. Dalam sembahyang dengan ajnabi. Baik. Melainkan muka dan 2 tangan. Okey. Daripada ini, mula daripada hujung jari hingga pergelangan tangan. Maka iaitu bukan aurahnya dalam sembahyang. Tangan dan muka dan tangan tu mula hujung jari sampai pergelangan, bukan aurah dalam solat. Dalam solat bukan aurah, tapi di luar solat aurah. Ni kira dalam solat. Baik. Okey, yang pertama, aurah pertama dia kata seluruh muka, seluruh badan, melainkan muka, buka dan tangan. Tangan ni hujung jari sampai pergelangan. Bila ni? Ini situasi dalam solat. Dia asing dalam solat. Tu jadi 4 tu. Kalau hamba dia capu sekali dalam solat. Okey, 1. Yang kedua, dan aurahnya, kawasan yang wajib dikatuk pada, ini nisbah, di hadapan lelaki yang ajnabi, maka sekalian badannya. Ini aurah kedua. Aurah kedua perempuan merdeka ni kita, perempuan merdeka. Aurah keduanya ialah sekalian badannya, badan perempuan. Sekalian badan ni maksudnya sekalian diri dia. Bukan badan je, jangan kata tangan tak masuk, muka tak masuk, bukan. Itu bahasa balaghah. Sekalian badannya, badan perempuan. Kalau seluruh badan, situasi satu je, sama dengan perempuan hamba. Bila? Ketika berada di hadapan lelaki ajnabi. Tu. Dan aurahnya pada hadapan lelaki ajnabi. Mana aurah dia? Sekalian badannya. Jadi mudah ingat. Kalau aurah pertama seluruh badan, lain muka dengan tangan, itu dalam solat. Aurah yang kedua seluruh badan. Dia tak kata muka dan tangan. Ini sama, ini dia atas jalanan qaul mu'tamad. Seluruh badan aurah bila? Satu je. Ketika dia berdepan dengan lelaki yang boleh kahwin. Itu mana Nabi. Ketika depan sepupu dia, ketika depan kawan dia, ketika depan jiran dia. Tu. Ketika depan 2 pupu dia, ketika di hadapan anak sepupu dia, tu jauh-jauh semua tu. Dan sepupu dia tak boleh. Aurah dia apa? Seluruh badan. Seluruh badan, iaitu muka pun aurah, tangan pun aurah. Betul orang tanya hukum. Apa hukum pakai purdah? Ni nak kena tahu ni, baru boleh jawab hukum tu. Kalau tidak main hukum pakai purdah, sebaiknya pakai. Sebaik tu bukan hukum. Sebaiknya pakai, bukan hukum. Hukum wajib, sunat, haram, makruh, haram, tu hukum syarak. Kalau hukum akal, mesti ada. Mesti sungguh ada.
mesti tidak. Boleh ada, boleh tak ada. Sebaiknya, apa hukum sebaiknya? Ini basic nak tahu. Awak tanya, pakai perdah apa hukum dia? Hukum dia wajib bagi qaul mu'tamad, tak wajib bagi qaul dhaif. Apapun tak wajib, sunat dia pakai tapi dapat pahala wajib. Itu lain tu. Itu qaul dhaif. Tapi qaul mu'tamad wajib pakai dapat pahala wajib. Qaul Imam Rafi'i tak wajib pakai, sunat pakai dapat pahala wajib. Tu beza. Sunat pakai qaul dhaif Imam Rafi'i. Macam kita nak pakai, sunat pakai. Bukan kita lelaki ni jangan Amirul pakai pula, jangan. Amirul pakai kenapa? Takut perempuan tengok. Bini kata ban, pakai ban, rupanya kena tutup semua. Siapa pakai? Abang pakai. Terbalik kok. Kenapa? Takut perempuan tengok. Abang ni kan laku keras. Nana imam. Imam laku keras. Imam pakai imam. Jangan imam laku keras. Permintaan sentiasa ada. Setiap minggu dicari imam. Imam sentiasa dicari. Lepas tu berebut nak jadi imam. Saya belum ada imam. Boleh tak jadi imam saya? Tu kacau. Baik. Jadi ingat, qaul mu'tamad wajib berdasarkan qaul Imam Nawawi dapat pahala wajib. Qaul Imam Rafi'i, qaul dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i tak wajib katuk, sunat katuk dapat pahala wajib tapi haram tengok. Ingat tu. Jangan kata tak wajib katuk boleh tengok. Aurah muka tak boleh tengok. Tak boleh duk tenung dia. Tak boleh duk fokus dia. Dia duk fokus lebih-lebih sangat. Meeting ni siapa tak pacak tengok, tak nak tengok kat lain dah. Jaga wah. Meeting tu. Dia duk pacak kat orang perempuan lebih-lebih. Sebab dia aurah, dia muka dia aurah. Kita duk terbiasa dah daripada kecil lagi duk tengok muka perempuan sampai ke tua, sampai ke mati lah. Duk terbiasa. Kecil tadika sama-sama, sekolah rendah sama-sama, sekolah menengah sama-sama, di kampus lagi sama-sama. Keluar kampus, kerja lagi sama-sama. Tak semangat kerja. Lain macam kalau semangat lagi kerja tu. Tak ada perempuan tak semangat kerja. Di kampus dulu pun tak belajar, tak ada lelaki tak semangat. Tak boleh full plate lah kalau tak ada lelaki. Tak pelik lah. Nak kena ada juga. Benda tak boleh tu. Tu nafsu dia panggil. Sampai kerja pun lagu tu lah. Tak, menyebabkan benda yang tak boleh itu dah jadi biasa. Bahaya tu kan. Benda tu tak boleh. Tapi dah biasa. Dah tak rasa bersalah. Tengok muka wanita. Tak rasa bersalah. Tamu lelaki pun. Maksudnya wanita tengok lelaki. Ni kita kata, kita tengok perempuan. Sama je. Orang perempuan tengok lelaki. Sama je. Tu. Qada'ih pun tak boleh tengok. Cuma tak wajib katuk je. Tak wajib katuk. Tapi tak boleh tengok. Habis. Pakai purdah nampak mata. Asalnya mata pun wajib katuk. Kalau qada'ih dengan mata wajib katuk. Tak boleh nampak mata tu. Tapi dia kena buka lah mata tu. Tidak dia nak berjalan tak boleh. Jaram lah kan. Di mata tu jarang-jarang. Maka mata tu pun kita tak boleh tengok juga. Tengok. Mengekalkan pandangan. Tu kita bincang dulu. Nanti kita akan ulang balik pagi ni. Kita bincang waktu malam. Tak silap. Kitab apa? Kitab penawar kan? Isu melihat tu. Melihat pun dia khilaf. Semata-mata melihat perempuan haram. Itu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Sama Imam Nawawi. Sama juga. Dia khilaf dengan Imam Rafi'i. Imam Nawawi kata semata-mata tengok perempuan. Tak boleh. Sama ada tengok ada keinginan, tak ada fitnah. Sama je. Tak ada fitnah pun haram, tak ada keinginan pun haram, muda pun haram, tua pun haram. Semata-mata perempuan tanpa ada qaid. Itu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Tengok perempuan. Yang kedua, qada'if. Ini untuk orang belajar je, jangan bagi cerita kat orang lain. Qada'if. Imam Rafi'i. Kalau tengok tak ada keinginan, tengok tak ada fitnah, itu harus. Harus bukan sunat. Harus boleh. Macam kita duduk sembang dengan orang tua. Orang tua duduk sembang, kita tengok mata dia. Ya cik, tengok kat muka dia.
Ai, cantiklah makcik hari ni. Siap puji sekali. Kenapa puji tu? Dia tengoklah muka. Sembang. Harus kau dhaif. Iman rafi'i. Dengan syarat tengok makcik tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa suka, tak ada rasa apa, tak ada rasa keinginan. Tu boleh tengok, harus tengok kau dhaif. Qada ini untuk orang tu lemah je lah. Kita kuat. Untuk geng tongkat Ali je qada. Payahlah tak tengok. Meeting sekali apa sekali nak kena tengok juga. Tu untuk qada saja boleh. Tapi dengan syarat fitnah. Tak ada fitnah. Jangan kira ada fitnah. Tu bergaul tak masuk. Bergaul itu lain. Tak masuk pergaulan. Kita belum bincang lagi malam penawar bagi hati. Pergaulan. Tak habis lagi. Pergaulan lain. Kalau ikhtilaf, tidak ada khilaf. Ni tengok. Ikhtilaf. Percampuran luar batas. Percampuran bebas. Pergaulan bebas. Berkawan laki perempuan sekali. Pergi minum sekali. Main sekali. Makan sekali. Semua sekali. Itu tidak ada khilaf. Haram. Jangan pandai-pandai pula. Ustaz kata boleh. Orang kata boleh. Tengok qada. Tengok je. Bukan bergaul. Bukan berkawan. Ini berkawan. Dah kata boleh. Berkawan. Siap berkawan. Itu haram. Tidak ada khilaf. Mana-mana. Semua mazhab. Jumhur mazhab. Jumhur mazhab pula. Ijma'. Jumhur ni majoriti. Kalau ijma'. Mana semua mazhab. Semua ulama. Tidak ada yang mengharuskan ikhtilaf. Tidak ada. Maksud ikhtilaf ni. Pergaulan. Berkawan. Yang kata boleh tengok. Macam sembang, boleh. Itu pun tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah tak boleh tak? Apa dia fitnah tu Izzat? Fitnah ustaz ni apa fitnah ni? Saya tengok perempuan nombor 20 tak ada fitnah pun. Dia tak tahu fitnah. Faham apa fitnah Mak? Senyum lebar. Fitnah tu kena faham betul-betul. Intisyaruz zakar itu disebut dalam Al-Iman Baijuri dalam kitab dia. Intisyaruz zakar kita tak faham. Bahasa kita, kena translate bahasa kita. Itu yang saya selalu sebut lain macam tu. Dia tengok kat wanita ni, jantung dia berdegup laju. Apa tu? Ustaz, saya pun tak faham Ustaz. Saya tengok dia, jantung saya berdegup Ustaz. Biasa dah? Tak biasa? Biasa. Tu lain macam tu, tak boleh tengok. Tak tahu, saya pun tak boleh. Kita tak salah. Itu itirari, dia panggil. Itirari maksudnya, bukan kita usaha. Pergi buti beli nasi lemak. Nasi lemak. Lemak ni orang muda jual. Bukan viral tu. Viral tu bukan nasi lemak. Viral tu roti canai. Ustaz pun tahu kan. Tapi tak pergi. Tahu je lah. Takkan tak tahu medsos duk baca media sosial. Kita pergi nak beli. Contoh ni nak cerita fitnah ni Zat. Fitnah ni. Kita pergi beli. Orang muda jual. Bukan mak dia. Mak dia tak ada fitnah pun. Mak dia tak ada fitnah. Ni anak dia bungkus. Mak tak nak. Saya nak anak yang bungkus roti canai. Anak bungkus roti canai. Datang je kita tengok je muka dia. Jantung laju kita. Lain macam ni. Kena masuk hospital ke klinik ke? Tak. Waktu tengok aja lain macam. Tup. Jangan naik. Jangan berhenti lagi. Itu tanda fitnah. Kita memang berhenti lagi lah. Itu dah dia. Duk lain macam ada tengok aja lain macam. Jantung dia laju. Darah pun naik tinggi. Tu fitnah. Tu paling simple fitnah. Dalam bahasa kita dia rasanya tengok lain macam. Nak cerita payah lain macam tu. Dia rasa sentap lah, dia rasa tengok rasa cantik lah. Itulah dia fitnah. Walaupun kita bukan nak tengok cantik lah, ya Allah budak ni. Kita tak nak pun. Kita sekadar cantik budak ni. Memang tak nak pun. Tak ada harapan nak buat isteri pun. Dan isteri dah ada dah. Tak bermimpi pun nak buat isteri. Bagus dah suami dia macam ni. Tak mimpi pun. Tapi dia tengok cantik, tak boleh. Tu dipanggil fitnah. Tu. Okey, kalau tengok gambar, hukum melihat gambar, hukum asal. Hukum zatinya adalah harus, boleh, hukum asal. Tapi sekiranya ada fitnah, haram.
Semata-mata gambar tak apa. Tengok gambar, contoh tengok gambar kan. Apa bagi gambar ni nak bertunang ni Zat. Ni tengok gambar. Dia pun tengok gambar. Boleh tak tengok gambar? Hukum adalah harus. Ni bukan cerita pasal nak bertunang ni. Nak bertunang dia memang sunat tengok. Ni hukum biasa ni yang tak sunat tengok. Boleh tengok gambar. Hukum melihat gambar adalah harus sekira tidak ada fitnah. Tapi kalau dia tengok, dia rasa nak tengok lagi, cantik berulang-ulang, itu fitnah. Fitnah haram. Mana dalil dia? Disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Melihat gambar ini diambil dalil daripada kitab Fathul Mu'in, hukum melihat perempuan di dalam air, imbasan. Waktu tu tak muncul lagi cermin, tak muncul lagi gambar. Tapi hukum dah ada. Orang panggil apa? Pantulan perempuan duduk tepi air, maka kita tak tengok pada perempuan, kita tengok pada air. Nampak tak wajah dia dalam air? Nampak. Melihat wajah perempuan di air, hukum harus sekira tidak ada fitnah. Tengok biasa je, tak ada apa pun. Okay. Begitulah tengok TV. Tengok TV, aurah dalam TV tak haram sekiranya tidak ada fitnah. Sebab itu gambar, bukan aurah. Bukan perempuan, itu gambar perempuan. Pantulan. Cermin, sama. Cermin, gambar TV, sama. Tapi kalau tengok, rasa seronok, rasa suka, rasa sedap, tak puas tengok. Tengok, tak puas tengok. Pagi-pagi kena tengok. Itu dia panggil fitnah. Tak fitnahnya tengok bini. Tengok bini tak fitnah. Menyampah dia kata, pagi tengok, malam tengok. Tu tak fitnah, menyampah. Bini tengok lelaki, menyampah. Aku tengok, tak ada orang lain, gambar sama je. Itulah. Tu dia kata tak ada fitnah. Mudah je nak tahu. Fitnah. Tengok bini lain. Tengok anak dara lain. Betul tak? Jangan tanya Izzat, dia tak ada bini lagi. Tanya orang ada bini. Tengok tanya Faizal belakang. Bini dia tak ada. Dan bini dia duduk kampung. Itu fitnah. Bagi faham fitnah. Sebab saya biasa dengar apabila kita sebut fitnah, dia kata syahwat. Saya tak ada syahwat, Ustaz. Tak ada syahwat, mati pucuk. Lain, syahwat lain, fitnah lain. Syahwat itu keinginan. Kalau dah syahwat, tak perlu tanya fitnah. Memang haram. Ini bukan syahwat, ini fitnah. Intisyaruz zakar, fitnah. Kalau perempuan, dia kata asal dari kitab baju, dia kata apa? Perempuan dia tengok ke lelaki, dia rasa macam nak kahwin. Rasa macam nak kahwin dengan lelaki tu. Itu fitnah bagi perempuan dan fitnah bagi lelaki. Habis, yang terakhir. Yang ketiga lah. Dia terakhir nombor 4. Dan ketiga. Dan aurah di hadapan perempuan Islam. Dan dalam khulwah. Dan di hadapan lelaki yang mahram. Ada 3 situasi. Iaitu aurah dia antara pusat dan lutut. Ingat, perempuan ni antara pusat dan lutut, dia tak boleh buka lebih daripada tu. Tak boleh. Dia tak boleh. Tak macam lelaki. Lelaki dia pakai underwear ketika duduk seorang diri, boleh. Tetapi perempuan tak boleh. Sebab perempuan, pusat hingga lutut, aurah paling dia panggil minimum. Tak boleh lebih. Tak boleh. Itu paling sikit. Pusat hingga lutut ini, situasi dia ketika dia duduk seorang diri. Seorang diri dia tak boleh dedah. Tak boleh. Melainkan ada hajab. Ada hajab tu, dia panggil hukum lain. Tapi kalau hukum asal tak ada hajat apa, bukan kerana panah, bukan kerana hajat apa, dia tak boleh buka kalau dia duduk seorang diri. Melainkan pusat hingga lutut dia kena tutup. Ketika dia duduk seorang diri, ketika dia berada di hadapan lelaki yang haram kahwin, ketika sesama perempuan. Ini 3 situasi ni pusat hingga lutut. Ta'aruf ketiga. Habis. Sebab perniagaan. Nak beli apa tu? Okey, kita nak beli tudung, tapi kita tengok muslimah. Oh, cantiklah model ni. Boleh tak tengok model? Kita nak beli tudung, bukan nak beli model. Kalau nak beli model, boleh tengok. Sebab apa nak beli? Nak kahwin dah maksud beli tu. Nak kahwin dengan model, boleh tengok. Sebelum bertunan, sunat tengok. Masa bertunan tu lah, masa sebelum akad bertunan tu. Bertunan tu kan? Boleh tengok. Bahkan sunat tengok. Tak payah buat warak kucing. Tak nak tengok. Tak apa. Saya asalkan solehah. Asalkan bagus. Asalkan solehah.
Kalau ustaz recommend tu kira baguslah budak ni, tak payah tengok ustaz. Sunat tengok, dapat pahala tengok. Ini yang kata tengok dapat pahala. Bahkan boleh tenung lebih. Ni tenung lebih pun boleh. Masuk tenung lebih ni tak puas lagi, nak tengok lagi. Tak puas lagi, tengok lagi. Nak tengok hidung macam mana? Setengah inci je hidung dia tinggi. Boleh tengok. Tak haram. Sebab untuk berkahwin dibenarkan tengok. Adakah tengok gambar? Tak. Tengok real. Model tadi tengok gambar, dia tak tanya. Tak, tengok real. Pergi rumah dia. Jangan ajak kedai makan. Tak boleh tengok kedai makan. Wali dia tak ada. Dia kena ada wali. Tengok rumah dia ada wali. Melainkan kedai makan, wali dia follow. Boleh? Boleh ikut juga. Boleh. Nak tengok ni, nak pergi menengok ni. Nak menengok siapa? Bakal calon saya lah. Kat mana? Kedai makan Ustaz. Ada wali tak? Ada. Boleh. Tak haram. Asalkan wali dia ada, tak haram. Di rumah tu sebab di rumah wali dia ada, bapak dia ada. Kita pun pergi tengok bapak dia ada. Keluarlah perempuan ni, keluar. Maka keluar je perempuan, kita dibenarkan melihat. Lama pun tak apa. Tenung muka dia. Sebab melihat muka dengan tangan je. Kat lain jangan minta. Pakcik, anak pakcik saya nak tengok betih boleh tak? Betih keding ke elok? Melampau dia tu. Muka dengan tangan nak tengok betih pula. Bagi terajang dengan betih pun tahu. Di mana muka? Kalau tak puas hati, khiyar. Bukan, tu jual beli. Tak boleh khiyar. Redha je ulama kata. Kita tengok muka punya cantik, ya Allah, dah setuju dah. Tengok tangan setuju, dapat berkurak atas belakang. Gebunya muka, mulus. Gebu, mulus, putih. Nak apa lagi tak? Semua perfect. Tapi belakang dia, tu dia. Boleh khiyar? Tak boleh. Ulama kata redha. Sebab kita bukan nak tengok belakang dia. Jarang-jarang je tengok belakang tu. Muka je nak tengok. Balik bukan pintu, tengok muka. Nak pergi kerja, tengok muka. Tak tengok kaki. Tengok kaki. Tengok kaki. Tengok kaki. Belum kerja ni, tak tengok kaki. Tak ada. Muka. Lepas tu ulama buat siap dah. Peraturan siap. Muka. Kenapa? Kerana muka, kata ulama, melihat muka mendatangkan ketenangan. Qurratu a'yun. Tu. Lepas tu kalau orang tanya, apa makna isteri salihah? Apa makna isteri salihah? Melihat mukanya menenangkan jiwa suami dia. Itulah isteri salihah. Walaupun muka bukan ratu cantik dunia pun. Muka biasa je. Tapi boleh memberi ketenangan kepada suami dia. Apabila suami hati dia tenang, maka produktif. Dia silap faham produktif tu. Apa pun dia kerja, ibadat dia yang produktif, kerja dia dengan majikan dia produktif. Ini tak boleh disangkal fakta yang disebut oleh Nabi. Tenang dia buat ibadat. Mengajar pun fokus. Bukan saya lah, orang lain. Mengaji pun fokus. Sebab apa? Tenang. Orang tak ada bini kacau. Nabi sebut kenapa boleh dibenarkan tengok muka? Kerana nak muka yang dia setuju, yang dia suka. Kerana peranan ataupun penting muka kepada suami. Tapi isteri lain. Isteri muka tak handsome pun tak apa. Ada lain. Isteri dia nak apa? Salihah. Menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Walaupun tak handsome tak apa. Isteri pilihan dia, suami kata, kalau datanglah lelaki yang saleh. Kenapa? Saleh itu boleh menyelamatkan isteri di dunia dan syurga. Boleh bawa ke jalan syurga lelaki saleh. Kahwinkan. Nabi kata, kalau ada lelaki pergi minta anak kamu yang saleh, maka kamu terima, jangan tolak. Kamu tolak, binasa. Maksud binasa itu, akan ada orang panggil masa depan anak dia itu belum tentu dapat kepada siapa. Lelaki saleh ataupun tidak. Bahaya. Maka Nabi kata, saleh. Tak cantik pun tak apa. Tak ada harta pun tak apa. Tapi saleh. Saleh itu aset yang paling besar bagi lelaki. Kita lain. Kita empat. Nak cari wanita kaya. Oh boy. Kena cantik, kena kaya, keturunan. Keturunan dia, keturunan yang bagus. Kena genius, cari akal, jangan cari hak bodoh. Hak bodoh tak apa cantik. Anak jadi bodoh bergenerasi. Anak siapa? Anak ni lah, bodoh bergenerasi. Nak lahirkan ulama macam mana? Anak itu aset kita. Kalau dapat seorang anak yang bijak, jadi ulama, aset sampai kiamat, kita dapat pahala, saham, pahala. Sebab itu ciri yang Nabi sebut, cari wanita yang keturunan dia saleh, keturunan dia bagus dan cerdik. Jangan cakap cantik je.
Habis kita pendekkan jangan panjang pula hilang. Habis. Last sekali aurah yang keempat. Aurah yang keempat. Maka iaitu barang yang lain. Saya sebut bukan apa tuan-tuan. Akhir zaman ni kita dah jarang, dah tinggal ilmu. Kita jadi pilihan. Orang muda ini dia tak tahu pilihan. Wanita idaman dia macam mana? Lelaki idaman dia macam mana? Dia terabur habis. Nak cari lelaki yang kaya, handsome. Itu pilihan nafsu dia. Belum tentu kaya, handsome menyelamatkan dia di akhirat. Kehidupan sebenar kita akhirat. Kita nak selamat dan bahagia selama-lama di akhirat. Itu kejayaan dan kebahagiaan sebenar. Sebab kehidupan selama-lama. Sebab tu kena pilih betul-betul. Jangan silap pilih. Jangan silap pilih. Baik tak pilih daripada silap memilih. Tu bahaya. Baiklah dia tak kahwin, tak apa, daripada silap pilih. Dapat lelaki yang durjana. Yang tak tahu apa agama. Semayang tak betul. Agak-agak isteri boleh hajar lelaki semayang tak betul. Ban, solat, dia buat tak layan je. Ban, belajar solat, ban. Tahu tak betul tu, at-tahiyah tu. At-tahiyah, dia tak layan. Suami baca at-tahiyatul mubah. Isteri cantik, at-tahiyah. Agak-agak isteri boleh betul tak suami? Belum tentu boleh betul. Sebab tu Islam cantik dah. Islam menetapkan pilih tu bagi suami yang lebih daripada kita. Habis. Maka yang last sekali aurat perempuan yang terakhir iaitu seluruh badan melainkan waktu bekerja. Apa dia? Aurat yang ketiga tak habis tadi. Aurat ketiga tu, dan aurat di hadapan perempuan Islam dan dalam khulwah dan di hadapan lelaki mahram. Mana aurat ketiga? Iaitu antara pusat dan lutut. Habis. Dan keempat, dan aurahnya aurat perempuan di hadapan perempuan kafirah, maka iaitu barang, iaitu tempat yang lain daripada tempat yang zahir waktu bekerjanya perempuan. Sama dengan perempuan hamba tadi. Kalau perempuan di hadapan perempuan kafirah, non muslim, wajib dia katuk seluruh badan, melainkan tempat yang biasa kita boleh buka ketika kita sising baju di dapur. Ini je. Perempuan dia basuh pinggan, dia sising setakat ni. Ini dibenarkan untuk buka. Baik, habis. Masalah, yang ni kita tutup bulan depan tuan. Minggu akan datang. Sebab yang ini kembali balik, dah habis dah topik tambahan dia. Kembali balik kepada isu aurah dalam salat. Ini isu ni. Masalah ni kes. Kalau tak ada pakaian, macam mana isu dia? Nak solat ni kembali balik topik. Wajib katuk dalam solat. Nak katuk dengan apa? Dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci dan boleh menutup warna kulit. Tapi tak ada sesuatu tu. Kalau ada pun sikit, macam mana? Itu insyaAllah kes-kes penutup ini kita akan tutup minggu akan datang. Dia ada 4 kes. Ada 4 kes ini semuanya melibatkan kes tidak ada kain, tidak ada benda untuk tutup aurah. Adakah wajib sembahyang dalam telanjang? Kalau wajib, adakah wajib qada? Itu kena tahu hukumnya. Wallahu a'lam. Kita beri awal tuan-tuan, seperti mana kita maklum, kita nak tambah satu slot lagi. Jadi kita beri pukul 10.20 dan kita masuk 10.40. 20 minit je. Kita syak sebab kita nak tambah satu slot. Jadi satu slot belakang tu sempatlah 50 minit, 40 minit. Kita nota tauhid tu kita lebihkan sikit. Dan yang keduanya tasawuf kembali macam biasa 40 minit. Dalam tasawuf hari ni tuan-tuan, saya terpaksa mungkin tengok kalau sempat saya baca, kalau tak sempat saya cuba skip sebab ada soalan yang melibatkan, saya nak meraihkan soalan daripada muslimat. Soalan tu perlukan masa lebih sikit dalam 20 minit untuk tunjuk cara sembahyang atas kursi yang betul menurut mazhab kita. Hari ni tuan-tuan orang sembahyang agak-agak saja, kadang-kadang tak tahu mazhab mana ni, betul tak mazhab Syafi'i sembahyang atas kursi macam ni. Dan paling penting tu apa kita nak tahu dulu. Status dia, sembahyang atas kursi ni, dia tak sama mengikut status orang. Sebab tu saya just nak cerita ni umum. Kemudian apabila kita tahu ilmu tu, kita kena tengok diri kita. Aku ni boleh tak duduk atas kursi ni? Ataupun kena duduk bawah? Kita kena nilai sendiri. Bukan orang lain nilai. Orang lain tak boleh nilai. Kita sakit, kita yang nilai.
Tahun ini saya just cerita dari sudut teori lah, mudah kita panggil ya. Dia sudut isu. Kemudian yang nak menilai tu tuan-puan. Tapi kena tahu, aku ni duduk atas kerusi ke ataupun kena duduk bawah? Sakit aku ni. Kalau tak boleh duduk atas kerusi, tak boleh duduk bawah, dia duduk atas kerusi, okey. Macam mana sembahyang atas kerusi? Saya akan tunjuk. Kalau dia tak boleh duduk atas kerusi, dia wajib duduk bawah. Duduk atas kerusi tak sah. Sebab status dia sakit dia ni tak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i untuk berada di atas kerusi sebab tak sempurna sujud. Sebab sujud boleh. Nanti saya akan cerita. Dan slot yang ketiga nanti dalam tasawuf. Saya baca tasawuf sikit, kemudian saya tutup dengan meraihkan soalan daripada muslimat. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, kita break sekarang masuk 10.40. 10.40. Sekali lagi saya umumkan tuan-tuan, siapa yang tak ada kitab lagi boleh ambil, muslimat pun ada, boleh ambil dengan Kak Syan. Muslimin kita letak tengah ni. Kita hamba Allah yang infak, kita mudah-mudahan dapat pahala berganda kepada dia, dan Allah berikan kesihatan kepada ayah dia yang tak berapa sihat sekarang ni, dia tak dapat datang belajar kerana menunggu ayah sakit. Dulunya muslimat kita ni dengan abang kita biasa duduk sebelah ni tu, pakai kopiah tu, dia datang. Tapi dah berapa bulan dia tak datang, ayah dia sakit, duduk menunggu ayah. Jadi dia infak kita, mudah-mudahan dapat pahala lah.